Hello everyone. Today we will discuss about the human rights of the mentally ill patient. So introduction, all person with a mental illness or who are being treated as such person shall be treated with humanity and the respect for the inherent dignity of the human person. There shall be no discrimination on the grounds of the mental illness. સો ઇન્ટ્રોડક્શન ટાર્ગેટ જે પર્સનને મેન્ટલ ઇલનેસ છે, જે પર્સન કે એના મેન્ટલ ઇલનેસથી સફર થઈ રહ્યું છે કે એને કોઈ ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવી રહી છે, તો એ પર્સન સાથે પણ એઝ અ હ્યુમિનિટી, એઝ અ રિસ્પેક્ટ, એઝ અ ડિગ્નિટી એન્ડ એઝ અ હ્યુમન બિઈંગ આપણે બધા પર્સન એઝ અ નર્સ, એઝ અ હ્યુમન બિઈંગ, એઝ અ ફેમિલી મેમ્બર પર્સન સાથે ડીલ કરવાનું છે. મેન્ટલી ઇલ પેશન્ટ સાથે નો ડિસ્ક્રિમિનેશન. ઓકે, there will be no any discrimination and no any variation of the mentally ill and the healthy person. So all human rights organizations set forth codes by the which they align their purposes and the activities. The Mental Health Declaration of Human Rights articulates the guiding principles of the citizen communication of the human rights and the standards against which human rights violence by psychiatric are relentlessly investigated and the exposed. So all human rights બધા જેવી રીતે નોર્મલ હ્યુમન રાઇટ્સ હ્યુમન બિઈંગ્સને જે નોર્મલી રાઇટ્સ આપવામાં આવ્યા છે, સો એવી રીતે જે મેન્ટલી ઇલ પેશન્ટ છે તો એમને પણ સિટીઝન કોમ્યુનિકેશન ઓફ હ્યુમન રાઇટ્સ દ્વારા અમુક એવા રાઇટ્સ આપવામાં આવે છે કે જે એમનું પ્રોટેક્શન કરવું, જે એમને પ્રોવાઈડ કરવા ઇટ ઇઝ નેસેસરી. ઓકે, so, what is mental health? So, mental health is a state of well being in which the individuals realize his or her own abilities, can cope with the normal stressful stress of life, can work productively and fruitfully, and it is able to make a contribution to his or her community. Okay, what is mental health? કે કોઈ પર્સન કે જે પોતાના સરાઉન્ડિંગમાં સારી રીતે એડજસ્ટ કરી શકે છે, પોતાની જે ઓન એબિલિટી છે, પોતાની જે રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એના વિશે અવેર છે, પોતે જે સ્ટ્રેસફુલ લાઈફ આવે છે એની સાથે ડીલ કરી શકે છે અને પોતાનું જે કોમ્યુનિટી છે એની સાથે પણ ઇઝીલી કોપઅપ કરી અને પોતાની નોર્મલ હેલ્ધી લાઈફ જીવી શકે છે. તો person is mentally healthy. Then what is the mental illness? So mental illness is a recognized medically diagnosable illness that result in the significant impairment of an individual's cognitive, affective or the relational abilities. Mental disorder result from the biological, developmental and or psychosocial factor and can be managed using approaches comparable to those applied to physical disease. ઓકે, સો પર્સન કે જેમને કોગ્નેટિવ, અફેક્ટિવ અને રિલેશનલ પ્રોબ્લેમ છે, એમનું જે કોગ્નેટિવ અને અફેક્ટિવ ફંક્શન છે ઇમ્પેર્ડ થઈ ગયું છે, પેશન્ટ મેડિકલી ડાયગ્નોઝ થયું છે કે પેશન્ટને કોઈ મેન્ટલી ઇલનેસ છે, સો ધીસ કાલ બી ધ મેન્ટલ ઇલનેસ. Now, next will be the what is human rights. So, the simplest way defining the human rights is that they are about balancing the inalienable right of all the as human being within the community, regardless differences in the birth, social origin, gender, physical differences, faith and the belief, ideology, nationality, and so on. ઓકે, સો વોટ ઇઝ હ્યુમન રાઇટ્સ કે દરેક પર્સનની જે બધા જ પર્સન, બધા જ હ્યુમન બિઈંગ્સ equal છે. ઓકે, there is a no discrimination, there is a no variation in the any people. So for that every human being have some rights, like કે લોકોનું જેન્ડર છે, ફિઝિકલ ડિફરન્સીસ, એ લોકોને કોઈ ફિઝિકલી હેન્ડીકેપ હોય, ઓકે, સો એમને પણ અમુક અલગ રાઇટ્સ આપવામાં આવે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ હ્યુમન રાઇટ્સ. So what is the psychiatric patient have a currently have a rights? Okay, so right to communicate with people outside the hospital through the correspondence, telephone and their personal visit. ઓકે, સો પેશન્ટને રાઇટ છે કે પોતાના જે સરાઉન્ડિંગ છે, પોતાના કોઈ ફેમિલી મેમ્બર છે કે જે આઉટસાઇડર છે એમની સાથે કોમ્યુનિકેટ કરી શકે છે બાય ધ પર્સનલ વિઝિટ, બાય ધ ટેલિફોન, કાં તો બાય ધ લેટર ઓર બાય ધ મેલ. ઓકે, then right to wear clothing and the personal effect with them in the hospitals. એ પર્સનને મેન્ટલી ઇલ પેશન્ટને રાઇટ છે કે પોતાના જે ક્લોથ છે, પોતાની જે પર્સનલ એસેસરી છે એ પોતે વિયર કરી શકે છે.
દેન પોતાનું જે રિલિજિયસ છે, ઓકે, પોતે જે રિલિજનમાં માને છે તો એની જે પણ એક્ટિવિટી છે એ પ્લે કરવાની પેશન્ટને ફ્રીડમ છે. દેન રાઇટ ટુ બી એમ્પ્લોયડ ઇફ પોસિબલ. પેશન્ટનું મેન્ટલ સ્ટેટસ એટલું બધું પણ વર્ઝન નથી, ઓકે, એ પોતે એમ્પ્લોયમેન્ટ કરી શકે છે, જોબ કરી શકે છે. તો એ પેશન્ટને રાઈટ છે કે પોતે એમ્પ્લોયમેન્ટ અને જોબ કરીને કંઈ અર્ન કરી શકે છે. દેન રાઇટ ટુ મેનેજ એન્ડ ડિસ્પોઝ ઓફ પ્રોપર્ટી. પોતાની પ્રોપર્ટીને જો મેનેજ કરી શકતા હોય તો એમને રાઇટ છે કે પોતે મેનેજ કરી શકે. દેન પોતાના જે બિલ્સ છે એને પણ પોતે પે કરી શકે છે. દેન જે પણ રિલેશનશિપ છે કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ કે પેશન્ટ પોતાના જે રિલેશનશિપને કોઈ મેન્ટેન કરવા માંગે છે તો they can do it, okay. Then right to education, એ લોકોને એજ્યુકેશન લેવાનો રાઇટ છે. Then right to habeas corpus, ઓકે, એ લોકો રાઇટ ટુ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સાયકેટ્રિક એક્ઝામિનેશન, ઓકે, એ લોકો જે સાયકેટ્રિક એક્ઝામિનેશન કરીએ છીએ એના માટે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, ઓકે. દેન રાઇટ ટુ સિવિલ સર્વિસ સ્ટેટસ, પોતે વોટિંગ કરી શકે છે. રાઇટ ટુ રિટેન ધ લાયસન્સ પ્રિવિલેજીસ ઓર ધ પરમિટ્સ એસ્ટાબ્લિશ બાય ધ લો સચ એઝ અ ડ્રાઈવર્સ ઓર પ્રોફેશનલ લાયસન્સ, ઓકે. કોઈ પર્સનને જે પણ કોઈ પ્રિવિલેજ હોય એના માટે પરમિટ કરવામાં આવે છે. રાઇટ ટુ શૂ ઓર ધ બે શૂડ, ઓકે. દેન ધ રાઇટ ટુ મેરી એન્ડ ડાયવોર્સ, ઓકે, એમના મેરેજ કરવાનો, ડાયવોર્સ કરવાનો લેવાનો પણ રાઇટ છે. રાઇટ ટુ મેક પરચેસ, ઓકે, કઈ વસ્તુ પરચેસ કરવી છે પર્સનને તો એ પરચેસ કરી શકે છે. રાઇટ ટુ હાઇજીનિક કન્ડિશન, પોતે જે નોર્મલ હાઇજીન મેન્ટેન કરવું હોય, પોતાની જે હાઇજીન કન્ડિશન છે એના માટે પણ પેશન્ટને રાઇટ છે. રાઇટ નોટ ટુ બી સબ્જેક્ટ ટુ અનનેસેસરી મિકેનિકલ રિસ્ટ્રેન્ટ, ઓકે, પેશન્ટને જે આપણે મિકેનિકલી રિસ્ટ્રેન્ટ કરવામાં આવતું હતું જે બહુ લોંગ ટર્મ પહેલાની વાત છે. સો એના માટે પણ પેશન્ટને રાઇટ છે કે અનનેસેસરી એને આપણે મિકેનિકલી રિસ્ટ્રેન્ટ ના કરી શકીએ. રાઇટ ટુ પીરિયોડિક રિવ્યુ ઓફ સ્ટેટસ, પેશન્ટનો જે પણ રિવ્યુ જે પણ મેડિકલ કન્ડિશન છે એનો રિવ્યુ પેશન્ટ જાણી શકે છે, એને રાઇટ છે કે પોતે એના વિશે અવેર હોય. રાઇટ ટુ લીગલ રિપ્રેઝન્ટેશન, ઓકે, પેશન્ટની કોઈ લીગલ ઓથોરિટી છે, લીગલ પ્રોબ્લેમ છે કે એને લીગલી કોઈ ઇસ્યુ છે તો એના માટે પણ એ પોતાની સેલ્ફને રિપ્રેઝન્ટ કરી શકે છે. રાઇટ ટુ પ્રાઇવસી, ઓકે, એને પ્રોપર પ્રાઇવસી મેન્ટેન કરવાની છે પેશન્ટની. દેન ઇન્ફોર્મ કન્સન્ટ પ્રોપરલી પેશન્ટને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. દેન રાઇટ ટુ ટ્રીટમેન્ટ, રાઇટ ટુ રિફ્યુઝ ધ ટ્રીટમેન્ટ, ઓકે, કોઈ પેશન્ટ છે કે કોઈ ટ્રીટમેન્ટ માટે રિફ્યુઝલ કરે છે તો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો હેવ અ રાઇટ ઓફ ધ પેશન્ટ. Then right to treatment in the least restrictive setting. સમ સેટિંગ હોય છે કે જે પેશન્ટ માટે એડજસ્ટેબલ નથી હોતા. સો કાં તો એવું હોય છે કે સમ એમના માટે એડજસ્ટેબલ હોય છે તો પેશન્ટ એના માટે પણ રાઈટ છે કે પોતાની ટ્રીટમેન્ટ માટે જે પણ સેટિંગ છે એ ચૂઝ કરી શકે છે. So next will be the what are the legal aspect or what are the legal rights of the mentally ill patient. So it is a civil commitment, then competence and the informed consent to the treatment, confidentiality and the coordination of the care, right to treatment in the hospital and the community, and the recommendations. So next will be the role of nurse in patient's right. Okay. So the National League of Nursing 1977 issues a statement on the nurse's role in patient rights. The League urged nurses to get involved in ensuring the patient human and the legal rights. So they identified many of the previously mentioned following rights. Okay, કે જે પહેલા આપણે જે બધા જ પેશન્ટના રાઇટ્સ જોઈ રહ્યા છે તો એ બધાને નર્સ હવે ફોલો કરવાનું છે ઇન ધ કેર એન્ડ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ધ પેશન્ટ. સો રાઇટ ટુ હેલ્થ કેર દેટ ઇઝ accessible and the meets professional standards regardless of the setting. ઓકે, સો પેશન્ટના જે પ્રોફેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ છે ઇન ધ પ્રેક્ટિસ પરફોર્મન્સ કેર, સો નર્સ શુડ બી મેન્ટેન. ઓકે, right to courteous and the individualized health care that is equitable, human and given without discrimination based on the race, color, creed, sex, national origin, source of payment or ethical or the political beliefs.
સો પેશન્ટના કોઈ પણ વેરિએશન, કોઈ પણ ડિસ્ક્રિમિનેશન વગર બધા જ પર્સન સેમ છે, એવી રીતે એઝ અ હ્યુમન બિઈંગ પેશન્ટને કેર પ્રોવાઈડ કરવાની છે. રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધેર ડાયગ્નોસિસ, પ્રોગ્નોસિસ એન્ડ ધ ટ્રીટમેન્ટ એન્ડ ઇન્ક્લુડિંગ ધ અલ્ટરનેટિવ્સ ટુ કેર એન્ડ ધ રિસ્ક ઇન્વોલ્વ. ઓકે, પેશન્ટને પ્રોપર ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરવાની છે કે એમને કયો ડાયગ્નોસિસ છે, એના કયા કયા કોમ્પ્લિકેશન હોઈ શકે છે, વોટ આર ધ ટ્રીટમેન્ટ ફોર ધેટ, અને કોઈ પણ ટ્રીટમેન્ટ માટે કેટલા કેટલા અલ્ટરનેટિવ્સ છે અને એમાંથી કયું અલ્ટરનેટિવ છે કે જે રિસ્કી છે, કયું છે એમના માટે હેલ્પફુલ છે. સો ધીસ ઓલ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ પ્રોવાઇડેડ ટુ ધ patient by the nurses. Then right to information about the qualification, names and the titles of healthcare professionals. તમારી પાસે કઈ ક્વોલિફિકેશન છે, તમારું નામ, તમારું જોબ ટાઇટલ, ઓકે, એઝ અ હેલ્થકેર પર્સોનલ પેશન્ટને અવેરનેસ હોવી જોઈએ. રાઇટ ટુ રિફ્યુઝ ઓબ્ઝર્વેશન બાય ધોઝ નોટ ડાયરેક્ટલી ઇન્વોલ્વ ઇન ધેર કેર. ઓકે, કોઈ પર્સન એવું છે કે જસ્ટ કેર માટે ઇન્વોલ્વ નથી થતું, જસ્ટ ઓબ્ઝર્વેશન માટે છે, તો પર્સન એના માટે પણ રિફ્યુઝ કરી શકે છે. નર્સનો રાઇટ છે કે એમને રિફ્યુઝલ પ્રોવાઈડ કરે. રાઇટ ટુ કોઓર્ડિનેશન એન્ડ ધ કન્ટિન્યુટી ઓફ ધ હેલ્થ કેર. પેશન્ટ સાથે કોઓર્ડિનેશન અને કન્ટિન્યુટી મેન્ટેન રાખવાની છે. રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન ઓન ધ ચાર્જીસ ઓફ ફોર સર્વિસીસ ઇન્ક્લુડિંગ ધ રાઇટ ટુ ચેલેન્જીસ ધીસ ચાર્જીસ. ઓકે, પેશન્ટને જે પણ ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ છે અકોર્ડિંગ ટુ ધ સર્વિસીસ કે કેટલા ચાર્જીસ છે, ઓકે, સો એ બધું જ પેશન્ટને પ્રોવાઈડ કરવાનું છે. અબાઉ ઓલ ધ રાઇટ્સ ટુ બી ફુલ્લી ઇન્ફોર્મ અબાઉટ ઓલ ધેર રાઇટ્સ ઇન ઓલ હેલ્થ કેર સેટિંગ. ઓકે, સો આ બધા જ જે નર્સિસના રાઇટ છે એ નર્સને ઇન્ફોર્મ કરવામાં આવે બિફોર ધ ગિવિંગ ધ કેર ટુ ધ પેશન્ટ, કે તમે હેલ્થકેર સેટિંગમાં ઇન્વોલ્વ થાવ એને પહેલાં તમારી પાસે આનું નોલેજ હોવું જોઈએ. સો થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ. ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ mentally ill patient right. Okay, so thank you all of you.